गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेलकम करुच्ची आपण मानक शिखांकुश क्रिएशन चैनल को आशा करुच्ची आपण माने बहुत ही भले थे बहुत भले अच्छी चलते स्टार्ट करबा आज ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम जय बालाजी जय सन्यासी गुरु। आज आपण मानक पुणी भगवान को विषय कथा किसी आनी वीडियो तो आपण मैंने फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए। जदि मो चैनल किए भी नुआ अच्छा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। चलते भगवान को विषय किसी कथा बहुत मैसेज आसचे गोटे कथा जे कहते जे समस्ते जे दीदी आउ घरे जदि जड़े मद्यपान करमती कौन कले से दूरे जीव सब मुझे गोटे कथा कहे आप धैर्यर सहकारे भगवान को डाकतु भगवान ही गोटे मात्र। चलते से विषय में आपण मानक कहूँ जो विषय आपंकर क्वेश्चन थिला तो आपण को क्वेश्चन थिला जे घरे जदि जड़े मद्यपान करमती कौन कले दूरेब आउ से विषय में आपण मानक कहूँ आपड़ कौन करेंगे ठाकुर जगार जो पूजा करुँच जो भगवान को बसई से आपड़ कौन करेंगे ना बाली हो गोटे छोट ये करदे आंब काठरे अल्प किसी नहीं आपड़ कौन करेंगे ना छोट यज्ञटे करदे बागेश्वर बाबा ना आप निजे ही करेंगे बस 21 थर आपड़ कौन करेंगे ना ओम बागेश्वराय नम ओम बागेश्वराय नम ओम बागेश्वराय नम टिके किसी यज्ञ करदे जोटा कि माने सब इतक काठ टिके अल्प काठ देकी करेंगे 21 थर हेले तो कम काठरे भी हो आपण से माने आपण जो ना नहीं आपण भगवान का ना नहीं आपण को यज्ञ करार अच्छे से जो काठ दिक पोड़ी गला आपण से काठ दिक जो पाउंस नहीं गोटे पात्र रे रखिए गोटे पात्र रे पानी पात्र रे रखिकी अल्प टिके पानी रे से जो काठटा आपण पोड़ी थे सेटा आपण टिके ताधरे पकईकी जी मद्यपान करुछंती आपणको घरर सदस्य तांकु ही देदेबे बस देखिए आपणकर आस्ते 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 सब किसी दूरे जाओ बस गोटे थर करंतु गोटे भल दिन देखिए आपण करंतु ये जिनस देखिए सब किसी ठीक हो बेसी नहीं बस आउ बाकी जहाँ रहा पानी रे पकईदेवे से टिके नहीं कि गोटे पानी रे रखिकी जो पानीटा आपण यज्ञ करिया माने पूर्वर रखी थे से पानी रे बस टिके तादरू आनिकी पकईदेवे पकईकी देदेवे पीवाई आ बाकी जो जिनस सब रहा सब नदी में भसईदेवे आपण ये करंतु बागेश्वर बाबा ना ओम बागेश्वराय नम करके आपण से यज्ञटा करंतु घरे गोटे छोट यज्ञ ठाकुर पाखे जमी दिने दिने मोर भी आशा अच्छे आपन को मु भी आशा दूसरी भगवान को पूरे भरोसा विश्वास रखिकी आपण ये जिनस करंतु देखिए आस्ते आस्ते सब ठीक हो समस्ते बहुत प्रकार बहुत उपाय पूजा करुँच भगवान को बागेश्वर बाबा को बहुत ठाकुर को पूजा करुँच सब बेले आपण मैंने गोटे कथा चिंता करेंगे आम अनेक पंडित अनेक ज्ञानी लोक को पचारिबा जे भगवान को आम पूजा करुचु भगवान आम पूजार शांति अच्छा कि नहीं संतुष्ट होउछंती कि नहीं केमिति जानिबा जे संतुष्ट होउछंती बोली कारण आम तो पूजा करुचे आम तो नियम अनुଯାयी भगवान को पूजा करुचे सब करुचे बस तांको सेवा करुचे तो भगवान आम पर संतुष्ट केमिति हेबे बोली आम केमिति जानिबा सेटा मु आपण मानन कहूची बहुत ज्ञानी लोकंकर बहुत पंडित लोकंकर अलग अलग मत थाए जोटा आम मान को समस्ते शुणांती सब पंडित माने भी शुणांती मु आपण को गोटे मात्र उपाय कहबी आपण जदि भक्ति भाव सहकारे पूजा करुचंती भगवान को बागेश्वर बाबा को पूजंतु बालाजी महाराज को पूजंतु गुरुजी को पूजंतु कि जो ठाकुर को पूजंतु जेहेतु आम हिंदू आमर बहुत सारा देवता तो समस्त की आम तो पूजा करवा ना जेहेतु आम हिंदू तो आपण गोटे काम करेंगे कौन करेंगे ना आपण जदि पूजा करुँच पूजा समय आपण को दुख भगवान को जनाऊँ तो से दुख जनइबा समय जदि आपण आखिरे टिके लुह आसी जाए ना ताहले भाभी ने भगवान भी आमको मन पकाउछंती सेतिकी संतुष्ट अच्छा आम पूजारे जो आम आखिर लुह आसी जाइए सेटा ही गोटे बड़ प्रूफ जोटा आपण भाविबे जे सतरे मो पूजारे सिद्धि हो जाइए कहीं मते से भी मन पकाउछंती मु जहाँ को पूजा करुची भगवान सेतिकी संतुष्ट नहेले ना केबे भी आखिरे लुह आसीबनी आपण सब बेले चिंता करेंगे अन्य टाइम रे केबे आपण कांदी कहीं कांदी ना आखिरे लुह आसेनी एमती घर प्रोब्लेम अन्य किसी प्रोब्लेम जो आप ये इमोशनाल हो जाइए किंतु केबे थरे भगवान का पाखरे बसिकी आपण पूजा कला टाइम रे थरे देखी आखिरे केमती लुह आसी जाए सेतेबेले मन भाभी नेबे जे भगवान भी आमको सेतिकी मन पकाउछंती आ तांको सहित भाव आमर सेतिकी अछि बोली आम आखिरे आज लुह आसी जाउछि। गोटे माला भी आपण भगवान का नारे जपी पारे जदि माला जप करेंगे तो ओम बागेश्वराय नम ओम बागेश्वराय नम 108 थर आप जपी पारे सकाळे संध्या बेले जपी पारे आ कहीं बहुत उपाय आप भगवान को डाकिबे जदि भगवान को ना आप खाली टाइम रे बसिकी डाकिबे तो बहुत आपणकर पुण्य हम बहुत आपणकर पूरा लाभ हम आप माला भी जप करें
ବସିକି ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଜପନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାଳା ବି ଜପ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପାୟରେ ବି କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ବି 108 ଥର ଡାକିପାରିବେ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି ମାଳା ଆପଣ ଜପିବେ। ତ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ବି ଲାଇଫରେ ବିଜି ରହିବା, ଯାହା ବି ଯେତେ ବିଜି ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏ ସମାଜକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନ ନା। ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନ ନଥାନ୍ତେ ନା, ଆମେ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତେ। ବାପା ମା ସିନା ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ତ ଭଗବାନ ନା। ସେ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ଆମେ ସମାଜକୁ ଆସିଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀକି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ୱିଶ୍ ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଯାହା ବି ଥାଉ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ବହୁତ, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର କୃପା ବହୁତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବି ତାଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ସେତିକି ମାନେ ମୋର କିଛି ସେତିକି ଲାଭ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଟେ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ବାସ୍ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସରେ ଯାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟବେଳୁ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଥିବେ ବି। ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ହନୁମାନ ବି ଯାଇଥିଲେ। ହନୁମାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାବଣ କ'ଣ କଲେ, ଚୋରି କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ନେଇକି ଲଙ୍କାପୁରରେ ରଖିଥିଲେ। ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ, ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆଣି ସାରିଲା ସବୁ ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲେ ତ ଆଣିବାରେ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲଙ୍କାପୁର ପୁରା ଜଳିବାର ଥିଲା। ତ ଲଙ୍କାପୁର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲଙ୍କାପୁର ଜଳିଗଲା। ରାବଣର ଯେତେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଥିଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲଙ୍କାପୁର ହିଁ ଜାଳିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘର ରହିଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଘରର ଦରବାଜାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କବାଟରେ, ମାନେ ରା ଗୋଟେ ପଟେ ମ। ତ ଦ୍ୱାରଟା ପୁରା ଏମିତି ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା, ଏମିତି ଖୋଲା। ତ ରା ମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ନିଆଁ ଲଗେଇଲେନି। ହନୁମାନ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ରାମଙ୍କର। ତ ସେ କେବେ ବି ରାମ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କେବେ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇବେନି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଘରଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଲଙ୍କାପୁର ଯେତେବେଳେ ଜଳି ଯାଇଛି, ସେନା କ'ଣ କଲେ ନା, ରାବଣଙ୍କର ସେନା ଯାଇକି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଲଙ୍କାପୁର ତ ଟୋଟାଲ ଜଳିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେନା ଯାଇକି ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘର ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଯୋଉ ଘରର ଯିଏ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଲଙ୍କାପୁରର ହିଁ ସେ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାବଣ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲେଖିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଙ୍କାପୁର ରାବଣର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ କମ୍। ବଳଶାଳୀ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଜମାରୁ ବି ରାବଣଙ୍କର ନଥିଲା। ତ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲେନି ରାମ ବୋଲିକା। ରାମଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଲଙ୍କାପୁରରେ ବି ଥିଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଗାରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ସହକାରେ ଡାକିବେ ନା, ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଲଙ୍କାପୁରରେ ବି ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ରା ଗୋଟେ ପଟେ ମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଏ ଘର କାହିଁକି, ସବୁ ଘର ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ହନୁମାନ, ଏ ଘର କାହିଁକି ରହିଲା, ତ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ରାବଣ ଏତେ ଓଲା ଥିଲା, ଏତେ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କମ୍ ଥିଲା,
ତ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲେନି। ତ ସେ ସେଇଠୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେତିକିବେଳେ ଘର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାମ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରୁହେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତ ସେ କେବେ ନିଆଁ ଲଗେଇବେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଘରକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲଙ୍କାପୁରରେ ସବୁ ଘର ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କେବଳ ସେଇ ଘରଟା ହିଁ ବାକି ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେତିକି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତିକି ଥିବ ନା, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର, ଖରାପ ଚିନ୍ତା, କିଛି କାହାର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ଯିଏ ପକେଇଲେ ବି କେବେ ବି ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା, ହନୁମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହବନି। ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଜାଣିଥିଲି, ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଖାଲି ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି କରିନି। ଆଉ ପୁଅ ଆସିବ ଯେହେତୁ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି। ଆଗ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଭାତ ସେପଟେ ବସେଇଦେଲି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସୁଛି। ବାକି ଭାତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଡାଲମା ଭରିକା କରିବି, ଭାତ କରିଛି, ଆଉ ବାକି କ'ଣ କରିଦେବି, ପୁଅ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ କରିବି, କିଛି କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାକି ଆଉ ଯାହା ସବୁ କରେ, ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ତ ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଖାଇବା ତ ଜଳଖିଆ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ତ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି, ବାକି ମୁଁ ଏକା। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ନିଜକୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଆସିକି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବସିଗଲି, ଫୋନ୍ ଧରିକି ବସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ସମସ୍ତେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଅନ୍ କରେ। ମୋର ଯେତେ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଥାଉ ପଛରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ବାଲାଜୀ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ବାକି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବାଲାଜୀ ମହାରାଜକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଗୋଟା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ କେବେ ଛଡ଼େଇକି ତାଠୁ କାଟିକି କି ତାଠୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଏମିତି କେବେ ଭୋଗ କରିବେନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଗୋଟା ଭୋଗରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭୋଗ ବାଲାଜୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ଭୋଗରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କିଏ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ପୁଣି ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିବି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆସ୍ଥା, ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ।